وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ
جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Alfiyat Ibn Malik. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kegiatan kita saat ini insyaallah. Dan ilmu ataupun informasi atau pengetahuan yang kita dapatkan di dalam majlis ini semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas masih berkaitan tentang masalah ismud dhamir, yaitu pembahasan tentang salah satu di antara ismul ma'rifah. Di antara isim ma'rifah itu adalah isim dhamir. Di dalam bait ini ya ikhwah, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa dzuttisalin minhuma la yubtada wa la yali ila ikhtiyaran abada. Di sini beliau mengatakan wa dzuttisalin minhu, dhamir muttasil itu adalah ma la yubtada, suatu dhamir yang tidak boleh dijadikan di awal kalimat ataupun diletakkan di awal kalimat. Wala yali illa, dan tidak boleh jatuh setelah lafaz ilah ataupun tidak boleh mengiringi lafaz ilah. Ikhtiyaran, dalam keadaan ikhtiar, berarti dalam kondisi tidak berada di kalam syair. Abada, selama-lamanya. Kita perhatikan ya ikhwah di sini, ini adalah definisi dari dhamir mutasil. Sebelum kita bahas tentang bait ini ya ikhwah sekalian, perlu kita kasih pendahuluan terlebih dahulu bahwa dhamir secara garis besar itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang mustatir, ada yang bariz. Kalau mustatir tersimpan. Nanti insyaallah akan ada pembahasan tentang masalah dhamir mustatir. Yang kedua adalah bariz. Kalau baris itu terlihat, bisa kita baca, bisa kita tuliskan. Dan dhamir baris ini ataupun yang terlihat ini nanti dibagi menjadi dua macam lagi. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Yang saat ini kita bahas dalam bait ini itu adalah untuk dhamir yang muttasil. Di sini beliau mengatakan wa dzuttisalin minhuma la yubtada. Ini adalah definisi dari dhamir mutasil. Dhamir mutasil itu yang bagaimana? Adalah suatu dhamir yang tidak boleh dijadikan sebagai permulaan kalimat. Tidak boleh ditaruh di awal kalimat. Dan tidak boleh jatuh setelah lafaz illah. Illah artinya kecuali. Di dalam poin ini ya ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini untuk dhamir mutasil artinya dhamir yang nempel nih, cara bahasa. Sebelum kita didefinisikan oleh beliau di sini. Muttasil artinya adalah nempel secara bahasa. Dhamir ataupun kata ganti ini ya ikhwah sekalian, di dalam bahasa Indonesia yang mungkin agak serupa untuk dhamir muttasilnya ya dilihat kalau dari segi definisi yang ada dalam bait ini. Ini adalah kata ganti mu
sama kata gantinya saja. Mu sama samanya. Untuk yang ku bagaimana? Ku dalam bahasa Indonesia masih dimungkinkan dia berada di awal kalimat. Masih dimungkinkan dia berada di awal suatu susunan. Tetapi untuk mu dan juga nya, ini dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali didahului oleh suatu kata. Dalam bahasa Indonesia. Jadi dhamir muttasil di sini ya ikhwas sekalian. Kalau kita lihat definisi di sini ini, bahwa yang sedikit agak serupa itu adalah kata ganti mu dan juga kata gantinya. Sebentar, kita perhatikan di sini ya ikhwah. Di dalam bahasa Indonesia dulu nih, kita punya dua kata ganti yang agak serupa di sebagian sisi dengan dhamir muttasil dalam bahasa Arab. Sebentar, kita besarkan dulu tulisannya biar kelihatan insyaallah. Kata gantinya dan juga kata ganti mu. Nya sama mu. Kalau nya berarti untuk kepemilikan ataupun menjadi suatu objek. Misalnya Anda bilang ini pulpennya. Katanya ini nggak mungkin dia berada di awal kata. Nya pulpen. Ataupun mu pulpen. Maksudnya adalah pulpenmu. Tidak ada orang mengatakan mu pulpen. Ataupun nya pulpen. Tetapi nya sama mu ini dia selalu ditaruh di awal, di akhir kata. Artinya ada suatu lafaz ataupun kata yang mendahuluinya sama mu ini. Untuk yang ku bagaimana? Untuk yang ku dimungkinkan dia dalam bahasa Indonesia, ku ini, sehingga tidak Anda masukkan dalam kategori ataupun yang menyerupai dhamir muttasil di sini. Walaupun toh sebagian keadaan ku ini, keadaan kataku dalam bahasa Indonesia menyerupai tentang dhamir muttasil, tetapi dalam bahasa Indonesia ku bisa ditaruh di depan. Misalkan ku pukuli, kupu ataupun ku ajari. Ku ajari. Ku ajari dia misalnya. Ku ajari dia. Artinya ku ini di dalam bahasa Indonesia bisa ditaruh di awal kata. Sehingga ini tidak Anda masukkan dalam kategori dhamir muttasil yang menyerupai dhamir muttasil. Yang menyerupai di sini ini itu adalah nya sama mu. Karena kata gantinya sama mu dalam bahasa Indonesia ini dia tidak mungkin jatuh di awal kalimat. Tidak mungkin orang mengatakan nya pulpen aku pinjam. Artinya maksud Anda adalah Anda mengatakan pulpennya aku pinjam, tetapi kemudian Anda mengatakan nya pulpen aku pinjam. Tidak ada orang yang mengatakan begitu dalam bahasa Indonesia. Termasuk mu di sini, mu rumah aku datang. Ataupun ke mu rumah aku datang. Maksudnya adalah aku datang ke rumahmu. Dalam bahasa Indonesia nggak mungkin kita mengatakan mu rumah, tetapi rumahmu. Ini adalah dhamir muttasil ya ikhwas sekalian. Dhamir muttasil dalam bahasa Arab, misalnya dhamir muttasil di sini itu adalah dhamir kata qumtu ataupun darabtu misalnya, ataupun ta'allamtu. Ta'allamtu. Ta'allamtu artinya aku telah belajar. Ini dia adalah dhamir muttasil. Karena kenapa? Karena dhamir ini, kata ganti tu ini, dia tidak diperbolehkan untuk ditaruh di awal kalimat. Bagaimana kalau ditaruh di awal kalimat? Perhatikan di sini ya ikhwah. Tidak ada dalam susunan bahasa Arab kemudian ada orang mengatakan tu ta'allam. Tu ta'allam. Ataupun ta ta'allam. Tidak ada. Ta ini untuk fa'ilnya, kemudian ta'allam adalah untuk yang fi'il madinya. Ini tidak ada dalam bahasa Arab. Begitupun untuk dhamir yang muttasil semacam ini tidak mungkin jatuh setelah lafaz illah. Tidak mungkin jatuh setelah lafaz illah. Misalnya ana bilang di ma ta'allama an-nahwa fi hadhil qaryah illaka. Misalnya ana bilang ma ta'allama an-nahwa fi hadhil qaryah illaka.
Tidak ada yang belajar bahasa Arab atau belajar nahwu di kampung ini illa kecuali ente, perhatikan. Mata'allama an-nahwa fi hadhil mantiqah misalnya, ataupun di dalam di daerah-daerah ini. Illaka. Kita perhatiin di sini ya ikhwas sekalian. Lafaz illaka di sini ini susunan yang model begini dalam kalam prosa selain syair tentunya. Yang model begini ini tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Kesalahannya, errornya dalam susunan ini itu adalah meletakkan dhamir ka. Dhamir ka ini diletakkan setelah lafaz illa. Dan susunan semacam ini tidak diperbolehkan dalam bahasa Arab. Karena dia adalah dhamir mutasil. Kalau seandainya nanti kok ini ana pengennya menjadikan dhamir yang mempunyai arti mu ini, dia berada di awal kata, maka bagaimana? Maka kita jangan menggunakan dhamir mutasil, tapi kita menggunakan dhamir munfasil. Tadi misalnya ini ta'allam. Tuta'allam di sini. Perhatikan ya ikhwas sekalian. Ini tuta'allam. Tadi kita bilang di sini ini bahwa ini nggak diperbolehkan susunan semacam ini. Karena tu itu adalah dhamir muttasil. Dia nggak boleh ditaruh di awal kata. Tidak boleh ditaruh di awal kalimat. Mestinya bagaimana? Ta'allamtu. Mestinya adalah ta'allamtu. Ta'allamtu. Aku telah belajar. Kalau misalnya ana pengennya Ustadz kata ta'allamtu ini ana mengawali dengan suatu dhamir, kata ganti. Maka bagaimana? Jangan menggunakan kata ganti atau isim dhamir yang muttasil. Tapi bagaimana? Antum cari padanan yang semakna dengan dhamir muttasil. Tu ini kan dia untuk satu orang laki-laki. Tu ini kan untuk satu orang yang bicara ini. Satu orang yang bicara kita bisa menggunakan kata ana. Bisa menggunakan kata ana. Perhatikan, ana. Kalau ana berarti dia adalah dhamir munfasil. Karena dhamir munfasil itu dhamir yang berhak untuk ditaruh di awal kata ataupun awal kalimat. Kalau sudah kita mengatakan ana, kemudian mau kita gabungkan dengan fi'il maudhi, maka bagaimana? Silahkan nanti ta'allam kemudian tetap ditambahkan dengan tu. Ana ta'allamtu. Ana telah belajar. Ini sepintas tentang dhamir munfasil ya ikhwas ya, dhamir muttasil. Kalau mungkin ditanya, ini kok kira-kira alasannya apa? Ini sebelum kita bahas baitnya ya ikhwah. Ataupun bahas syarah yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Kalau ditanya misalnya ini kenapa kok alasannya dhamir muttasil dia itu kok tidak bisa ditaruh di awal kata. Perhatikan ya ikhwah. Semua dhamir itu istilahnya ulama-ulama nahwu ataupun ahli bahasa Arab. Itu mereka semuanya menjadi ma'mul. Semuanya menjadi ma'mul. Ma'mul itu apa? Bukan bahmul, tapi ma'mul. Ma'mul di sini ya ikhwah sekalian. Ma'mul artinya lafaz ataupun dhamir muttasil ini ataupun suatu dhamir ini dia itu menjadi ataupun terpengaruh oleh lafaz yang lainnya. Terpengaruh oleh lafaz yang lainnya karena dimungkinkan untuk dhamir muttasil di sini dia sebagai objek. Sebagai objek. Kalau ada sebagai objek ataupun sebagai penderita, maka di situ pasti nanti didahului oleh suatu kalimat fi'il. Darabtuka. K-nya dia sebagai maf'ulun bihi. Termasuk tu di sini dia nggak mungkin berdiri sendiri tanpa disertai dengan suatu kalimat fi'il. Kalau dia itu adalah sebagai ma'mul, maka ma'mul ini selalu dia itu datang dalam keadaan normal ya. Datang setelah amil. Amil itu apa? Suatu hal yang mempengaruhi hal yang lainnya. Misalnya tadi itu kita mengatakan misalkan darabtuka. Darabtuka. Jadi darabtu ini inilah yang disebut sebagai amil.
disebut sebagai amil karena dia itu bisa mempengaruhi lafaz yang lainnya. Misalnya ana bilang lagi, darabtu Zaidan, ana telah memukul si Zaid. Zaidan kenapa dia itu dibaca nasab, dibaca fathah? Karena dia ini dipengaruhi oleh lafaz darabtu. Oleh lafaz darabtu. Dan posisi kata darabtuka ka ini posisinya sebagai kata sebagaimana kata Zaidan tadi itu. Artinya kata ka di dalam lafaz tersebut itu dia sebagai ma'mul, sedangkan yang darabtu dia sebagai amilnya. Amil terlebih dahulu baru kemudian ma'mulnya. Ini adalah untuk dhamir mutasil begini ya ikhwas sekalian. Kalau dia itu adalah sebagai ma'mul, maka sudah barang tentu nanti diperlukan suatu lafaz yang mendahuluinya. Sehingga bagaimana? Kalau diperlukan suatu lafaz untuk mendahuluinya, maka dia nggak diperbolehkan untuk berada di awal kalimat. Ini disampaikan oleh sebagian ulama tentang kira-kira kenapa alasannya kok dhamir mutasil itu dia tidak berada ataupun tidak diperbolehkan ditaruh di awal kalimat. Kita lanjutkan insyaallah ya ikhwas sekalian. Ini sekedar pendahuluan dari poin-poin ini. Kita lanjutkan insyaallah di poin berikutnya ataupun di bait berikutnya. Kal ya'i wal kafi min ibni akramak wal ya'i wal ha min salihi ma malak. Tadi ini kan dibahas nih tentang dhamir mutasil. Bahwa dhamir mutasil itu dia tidak boleh berada di awal kalimat ataupun dijadikan dia di awal kalimat dan tidak boleh dia itu jatuh setelah lafaz illah. Kemudian di bait berikutnya beliau membuat suatu contoh. Contoh apa? Atau contoh tentang dhamir muttasil. Kata beliau kal ya'i. Sebagaimana huruf ya. Maksud di sini ini adalah dhamir ya. Wal kafi dan juga dhamir kaf. Min ibni akramak. Dari lafaz ataupun contoh ibni akramak. Ibni anakku, akramaka itu memuliakanmu. Kita perhatikan di sini ya ikhwas sekalian. Ini kata ibni. Ibni ini dia terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ibnun kemudian digabungkan dengan ya mutakallim. Ya mutakallim artinya suatu ya yang menunjukkan bahwa ya di sini adalah mempunyai arti kepemilikan orang pertama tunggal. Ibni artinya anakku. Qalami artinya pulpenku. Baiti artinya rumahku. Ada ya terakhirnya. Ya yang disukunkan. Ya yang disukunkan di sini kalau kita perhatikan dia itu masuk dalam kategori dhamirun muttasilun. Masuk dalam kategori dhamir muttasil. Kalau dia itu adalah dhamir muttasil, maka bagaimana? Maka resikonya dia itu di saat kita menuliskan suatu susunan dalam bahasa Arab, ya yang disukunkan di sini dia tidak mungkin berada di awal kalimat. Karena dhamir muttasil itu tidak diperbolehkan berada di awal kalimat. Dan juga tidak diperbolehkan jatuh setelah lafaz illah. Jatuh setelah lafaz illah. Di sini ya ikhwas sekalian kita perhatikan ini satu alasan nih untuk masalah dhamir mutasil yang berupa ya. Bahwa dia ini nggak diperbolehkan untuk di awal kalimat. Ini saat dilihat dari ya ini dia berfungsi sebagai dhamir mutasil. Di lain sisi ya ikhwas sekalian, suatu huruf yang sukun itu dia tidak mungkin berada di awal kalimat. Tidak mungkin dia berada di awal kalimat. Ya dia sukun di sini, ya yang mutakallim ini atau dhamir mutasil ini, dia nggak mungkin berada di awal kalimat karena dia itu dalam keadaan sukun. Dalam keadaan sukun. Kalau dalam keadaan sukun maka tidak diperbolehkan berada di awal kalimat. Jadi di sini kal ya'i sebagaimana huruf ya, wal kafi dan juga huruf kaf. Kaf mana? Kaf yang berada di lafaz akramaka. Berada di lafaz akramaka. Akramaka di sini kafnya dia ada termasuk dhamir muttasil. Akramaka artinya memuliakanmu. Ada kata-kata mu ditaruh di akhir memuliakanmu. Kata ka ini dia dhamir muttasil. Apakah boleh kita katakan begini, ibni ka akramak. Ibni ka akramak ataupun ka ibni akrama. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dhamir muttasil ini dia harus diawali oleh suatu lafaz. Baik nanti lafaz yang mendahului itu adalah berupa fi'il
seperti akramak ini, ataupun nanti berupa mungkin kalimat isim misalnya adalah qalamuka, qalamu pulpen, kamu, qalamuka pulpenmu. Dia berada di akhir kata, selalu ada lafaz yang mendahuluinya, tidak boleh berada di awal kata. Kalau mau menjadikan domir ini di awal kata, maka perlu dirubah dulu menjadi domir munfasil yang semisal dengan domir mutasil tersebut. Baru itu kita keluar dari suatu larangan menuju ke suatu yang diperbolehkan dan tanpa mengurangi suatu arti. Mungkin sampai di situ dulu ya ikhwas sekalian. Nanti insyaallah kita bahas di setengah bait berikutnya ataupun kita ulang dari kalia iwal kafi min ba'ramak. Insyaallah kita bahas di pertemuan 2 pekan lagi insyaallah. Untuk pekan depan jangan lupa pekan depan adalah al-mutamiyah al-jurumiyah. Semoga kita bahas di pertemuan kita kali ini ya ikhwas sekalian. Walaupun 1 poin, 2 poin, 1 baris, 2 baris yang kita bahas, semoga menambah wawasan kita semuanya insyaallah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.